Taste the Daily. அண்மைச் செய்தி. ஆந்திராவின் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து PSLV C-60 ராக்கெட் இன்னும் சற்று நேரத்தில் விண்ணில் பாய்கிறது. ஆந்திராவின் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து PSLV C-60 ராக்கெட் இன்னும் சற்று நேரத்தில் விண்ணில் பாய்கிறது. அந்த நேரடி காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆந்திராவின் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து PSLV C-60 ராக்கெட் இன்னும் சற்று நேரத்தில் விண்ணில் செலுத்துகிறது இஸ்ரோ. PSLV C-60 ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்தது. C-60 SpaceX mission on the go. Sleek PSLV Corelon vehicle saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. जी हाँ, अभी आपने देखा सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-60 रॉकेट का। रात को रोशन करता हुआ PSLV C-60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर ट्रैकिंग सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल लगभग 111 सेकंड का होगा। ट्रैकिंग +1 मिनट। शारोन माइनर ट्रैकिंग S-139 motor currently thrusting, developing 4,800 kilonewtons thrust. Its 138-ton solid propellants take 111 seconds to deplete. स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। आसमान पूरी तरह साफ, इसलिए दूर तक हम देख सकते हैं। इस बार प्रथम चरण का प्रतिकन भी पूरी तरह साफ दिखाई देगा हमें। Shar station currently tracking the rocket. The second stage has commenced its operation after the first stage separation. This stage burns on hypergolic earth-storable propellant combination of hydrate of unsymmetrical dimethyl hydrazine and dinitrogen tetroxide. The legendary Vikas engine developing 800 kilonewtons thrust in vacuum. यान के सभी तंत्र सामान्य
प्रदर्शन कर रहे हैं और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह द्वितीय चरण है जिसका कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। इस दौरान वह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और इंजन जिम्बल की मदद से दिशा निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत काम कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच का पृथक्करण देखेंगे। Payload fairing separated. That's the next major flight event achieved, the separation of payload fairing. Second stage performance normal. प्रमोचन यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब इसकी ऊंचाई लगभग 130 किलोमीटर हो चुकी है, इसलिए ऊष्मा कवच की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage operation lasts for 151 seconds and will be jettisoned 4 minutes 20 seconds into flight. Shar and Port Blair stations tracking currently. द्वितीय चरण तरल पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 42 टन तरल नोदक का प्रयोग किया जाता है। अब इस गतिविधि में अगली घटना होगी द्वितीय चरण का पृथक्करण तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू। Second stage separated. Third stage ignited. We are four and a half minutes into flight and the third stage has commenced Third its stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए Third stage of ஆந்திராவின் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து PSLV C-60 ராக்கெட் விண்ணில் வெற்றிகரமாக பாய்ந்தது. இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை தலைமை செய்தியாளர் ஜெயக்குமார் வழங்க கேட்கலாம். வணக்கம் ஜெயக்குமார், விவரங்களை பதிவு பண்ணுங்க. வணக்கம் அருண். ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து PSLV C-60 என்று சொல்லப்படுகின்ற ராக்கெட் இன்றைக்கு விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. வெற்றிகரமாக அது விண்ணில் பாய்ந்து செல்கிறது. அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 2035 ஆண்டு விண்வெளியில் ஆய்வு மையம் அமைக்க இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோ திட்டமிட்டிருக்கிறது. இதற்கு முன் தயாரிப்பாக ஸ்மார்டெக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற திட்டத்தை இஸ்ரோ செயல்படுத்தவிருக்கிறது. இதற்காக திங்கட்கிழமை இரவு 9:58 மணி அளவில் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஏவுதளத்தில் இருந்து PSLV C-60 என்று சொல்லப்படுகின்ற ராக்கெட் மூலமாக தலா 220 கிலோ எடை கொண்ட 2 விண்கலம் விண்வெளிக்கு ஏவப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான 48 மணி நேர கவுண்டவுன் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு தொடங்கியது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் 9:58 மணிக்கு இரவு விண்ணில் செலுத்தப்படவிருந்த PSLV C-60 ராக்கெட் சரியாக 10-15 வினாடிகளுக்குள் விண்ணில் அனுப்பப்படும் என இஸ்ரோ ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது. குறிப்பாக ஹைதராபாத் ஸ்பேஸ்டெக்ஸ் A மற்றும் ஸ்பேஸ்டெக்ஸ் B என்று இரு விண்கலங்கள் PSLV C-60 ராக்கெட் வாயிலாக இன்று விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. கவுண்டவுன் தொடங்கிய நிலையில் 9:58 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுவதாக முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து விண்வெளியில் ஏற்பட்ட டிராபிக் ஜாம் காரணமாக 2 நிமிடங்கள் தாமதமாக 10 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்தது. அது திட்டமிட்டபடி 10 மணிக்கு சரியாக PSLV C-60 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. 2 விண்கலம் பூமியில் இருந்து 355 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் உள்ள புவி தாழ்வட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட பின்னர் அவை பூமியை சுற்றி வரும். அதே நேரத்தில் ட்ராக்கிங் முறையில் இதனை சோதனை நடத்தப்பட இருப்பதாக இஸ்ரோ தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கக்கூடிய இறுதிக்கட்ட பணிகள் 25 மணி நேர கவுண்டவுன் எல்லாம் தொடங்கிய நிலையில் இன்றைக்கு வெற்றிகரமாக இந்த ராக்கெட் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக இந்த சுழிவட்ட பாதையில், அதாவது இஸ்ரோவினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய சோம்நாத் தீர்கையில் சுற்றுவட்ட பாதையில் செயற்கைக்கோளுடைய நெருக்கடி இருப்பதாகவும் இதன் காரணமாக செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவும் பணி 2 நிமிடம் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், இது முதல் முறை அல்ல, ஏற்கனவே இது போன்று பல முறை இப்படி கடைசி நேரத்தில் விண்ணில் ஏவப்படும் நிகழ்வானது
ஒத்திவைக்கப்பட்டிருப்பதாக இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் தெரிவித்திருந்தார். விண்வெளியில் ஏற்படக்கூடிய டிராபிக் என்று சொல்லப்படுகின்ற இது போன்ற காரணங்களால் செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்படுவது என்பது சில நிமிடங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். ஸ்டார்லிங் நிறுவனத்தினுடைய சேட்டலைட்கள் என்று திருக்கி விடுவதை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். இதனால் 2 நிமிட தாமதம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த ராக்கெட்டில் ஸ்பேடெக்ஸ் ஏ, ஸ்பேடெக்ஸ் பி என்று தலா 220 கிலோ எடை கொண்ட 2 செயற்கைக்கோள்கள் இந்த ராக்கெட் சுமந்து செல்வதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். பூமியில் இருந்து 470 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் வெவ்வேறு சுற்றுவட்ட பாதைகளில் செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்படும் என்றும் 4வது நாடு என்கிற பெருமையை, அதாவது 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் விண்வெளியில் ஆய்வு மையத்தை நிறுவ இஸ்ரோ திட்டமிட்டிருப்பதையும் இதற்கான முன் தயாரிப்பு திட்டமாக ஸ்பார்டெக்ஸ் என்னும் திட்டம் இருக்கிறது என்றும் இதற்காக PSLV C60 ராக்கெட் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவினுடைய சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தினுடைய ஏவுதளத்திலிருந்து இன்று விண்ணில் ஏவப்பட்டிருப்பதையும் தெரிவித்திருக்கிறார். நிலவை ஆய்வு செய்யக்கூடிய அங்கு ஆய்வு மாதிரிகளுடன் பூமிக்கு திரும்பவும் விண்வெளி ஆய்வு மையம் அமைக்கவும் இந்த தொழில்நுட்ப பரிசோதனைகள் மிகவும் உதவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இது தனித்தனியாக 2 விண்கலங்களை விண்ணில் ஏவி விண்ணிய செய்வதற்கான சோதனை வெற்றி பெற்றால் இதை சாதித்த 4வது நாடு இந்தியா என்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையை இந்திய நாடு அடையும் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். ஏவப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த விண்வெளி ஆய்வு மையத்தினுடைய இந்த C60 ராக்கெட்டினுடைய பயணம் என்பது மிகப்பெரிய நீண்ட பயணமாக ஒரு மைல்கல்லாக அமையும் என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். விண்ணில் ஏவப்பட்ட PSLV C60 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக சீறி பாய்வதை ஒட்டி விஞ்ஞானிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த திட்டம் எதிர்கால நிலவு திட்டமான சந்திராயன் 4 இந்தியாவின் சொந்த விண்வெளி நிலையம் பாரதிய அந்தரிக்ஷ நிலையம் அமைப்பதற்கு முக்கிய பணியாக இது இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. தற்போது ஏவப்படுகிற ஸ்பேடெக்ஸ் திட்டத்தினுடைய செயற்கைக்கோள் ஸ்பேஸ் டாக்கிங் என்கிற செயல்முறை மூலம் விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செயல்முறையாக இஸ்ரோ கருதுகிறது. 2 செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டதும் அது 2ம் ஒன்றிணைக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இஸ்ரோவினுடைய எதிர்கால திட்டமாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான திட்டங்களில் இதுவும் ஒன்று என்று கூறப்படுகிறது. 2220 இலக்குகளை கொண்ட 2 செயற்கைக்கோளும் 470 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் புதிகட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. இது இஸ்ரோவினுடைய மற்றொரு மைல்கல் சிறப்பு சாதனைகளாக இருக்கும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்திருக்கிறது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து சரியாக இன்றைக்கு 10 மணிக்கு PSLV C என்கிற இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து இஸ்ரோ பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தி வருகிறது. அதனுடைய மற்றொரு மைல்கல்லாக இந்த சாதனை இருக்கும் என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். குறிப்பாக இன்று ஏவப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த PSLV என்பது நிலவில் சார்ந்த பல்வேறு ஆய்வுகளுக்கும் அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பல்வேறு புகைப்படங்கள் அதை எடுத்து அனுப்புவதற்கும் அதை கொண்டு வருவதற்கும் இந்த செயற்கைக்கோளுடைய முக்கியத்துவம் இருக்கும் என்று ஸ்ரீஹரிகோட்டா தெரிவித்திருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த PSLV C60 என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ராக்கெட்டின் மூலமாக பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய காலநிலை மாற்றங்கள், அதே போன்று விண்ணில் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு நிகழ்வுகள், விண்ணில் எடுக்கக்கூடிய பல்வேறு தடயங்கள், ஆய்வு ரீதியாக புகைப்படங்களை எடுத்து தத்ரூபமாக அதனை வைத்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கு இதனுடைய பணி என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்திருக்கிறது. அதனுடைய அடிப்படையிலேயே PSLV C60 என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த செயற்கைக்கோள் திட்டமிட்டபடி விண்ணில் பாய்ந்திருக்கிறது. அது ஒவ்வொரு பாதைகளில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த காட்சிகளுடைய வரைபடத்தை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தினுடைய 2வது ஏவுதளத்தில் இருந்துதான் இந்த PSLV C60 என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ராக்கெட் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்த ராக்கெட்டினுடைய பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த தரவுகள் என்பது நம்முடைய இந்தியாவை வேறு ஒரு நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. அது எதுபோன்ற பணிகளை எல்லாம் செய்யும் என்பதை இஸ்ரோவினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய சோம்நாத் ஏற்கனவே செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் தெரிவித்திருக்கிறார். அதனுடைய திட்டம் என்பது இந்தியாவுடைய விண்வெளி நிலையம், அதாவது பாரதிய அந்தரிக்ஷ நிலையம் அமைப்பதற்கு ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இதனுடைய பணி, அதனுடைய ஆய்வு, இதனுடைய நோக்கம் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுமார் 220 கிலோ எடைகளை கொண்ட 2 செயற்கைக்கோளை, அதாவது 470 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள புவிவட்ட பாதையில் இது நிலைநிறுத்தும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்ந்து இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய
விஞ்ஞானிகள் அந்த கட்டுப்பாட்டு மையத்திலிருந்து PSLV C60 அந்த செயற்கைக்கோள் எந்த பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது, எந்த இடத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதை அங்கு இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். திட்டமிட்டபடி அதனுடைய புவிவட்ட பாதையில் அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த காட்சிகளை துல்லியமாக இஸ்ரோ அந்த நேரலையை நமக்கு இருக்கிறார்கள். இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்துதான் இந்த செயற்கைக்கோள் தற்போது விண்ணில் சீறி பாய்ந்திருக்கிறது, புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக இந்த PSLV C60 என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ராக்கெட் பல்வேறு நிலைகளில், குறிப்பாக இந்த நேரத்தில் ஏவப்படுகிற இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த கடலோர பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்களுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கான அந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பேஸ்டெக்ஸ் A, பேஸ்டெக்ஸ் B என்ற இந்த 220 கிலோ எடை கொண்ட இந்த செயற்கைக்கோள் ஒரு 2 சிறிய ரக செயற்கைக்கோளாகத்தான் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் பூமியிலிருந்து இந்த 470 கிலோமீட்டர் தூரம் இது செல்லுகிற போது அந்த வெவ்வேறு அந்த புவிவட்ட பாதைகளிலே 2 செயற்கைக்கோளும் நிலைநிறுத்தப்பட்டாலும் கூட அது இணைக்கப்பெறும் என்பதையும் இஸ்ரோ தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த PSLV C60 என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ராக்கெட் மீனவர்களுக்கு நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல காலநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுகிற பல்வேறு அறிவிப்புகள், குறிப்பாக இந்த நேரத்தில் ஏவப்படுகிற பொழுது கடலோர மாவட்டங்களாக, குறிப்பாக ஸ்ரீஹரிகோட்டாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர், அந்த பழவேற்காடு அந்த பகுதிகளிலே மீனவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடலுக்குள் யாரும் செல்ல வேண்டாம் என்கிற அந்த அறிவிப்பை ஏற்கனவே இஸ்ரோ தரப்பிலிருந்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய அடிப்படையிலேயே அவர்கள் அந்த நேரத்திற்கு அந்த காலகட்டத்தில் யாரும் செல்ல வேண்டாம் என்கிற நிலையில் மீனவர்கள் ஏற்கனவே முன்னறிவிப்பு இஸ்ரோ தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக மீனவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த தற்போது ஏவப்பட்டிருக்கிற இந்த PSLV C60 என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ராக்கெட்டினுடைய பணிகள் தற்போது அதனுடைய செயல்பாடுகளை இஸ்ரோவினுடைய கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து அனைத்து விஞ்ஞானிகளும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனுடைய புவிவட்ட பாதையை அது நிலைநிறுத்தப்படக்கூடிய பகுதிக்கு திட்டமிட்டபடி சென்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த புவிவட்ட பாதையிலே அது விரைவில் நிலைபெறும் என்பதை தற்போது அதனுடைய புள்ளி விவரங்களோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக 470 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இது அந்த வெவ்வேறு புவிவட்ட பாதைகளிலே 2 செயற்கைக்கோளும் நிலைநிறுத்தப்படவிருக்கிறது. நிலைநிறுத்தப்பட இன்னும் சிறு நேரம் ஆகும் என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. நிலைநிறுத்தப்பட்டவுடன் இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் அவருடைய மகிழ்ச்சியை ஒருவருக்கொருவர் வெளிப்படுத்திக் கொள்வார்கள் என்பது நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. ஏற்கனவே விண்ணில் சீறி பாய்ந்ததும் அந்த மகிழ்ச்சியை ஒருவருக்கொருவர் தெரிவித்துக் கொண்டார்கள். PSLV C60 என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ராக்கெட்டுடைய பயணம் என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பயணமாக, இஸ்ரோவினுடைய ஒரு மைல்கல்லாகவே விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். தற்போது PSLV பயணம் விண்ணை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. அதனுடைய புவிவட்ட பாதையிலே வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்படும். விஞ்ஞானிகள் ஒருவருக்கொருவர் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து தங்களுடைய ஆரவாரங்களை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த காட்சியையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. வருண், விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி ஜெயக்குமார்.